Hello students, good morning to all of you. In yesterday's video, we just started to study the new topic, and that topic was transition and inner transition elements. So in yesterday's video, we studied about the definition of transition elements. Then we studied position of transition element in the periodic table. Then we just started to learn electronic configuration, and particularly we are going to study the electronic configuration of 3D series of d block elements. So yesterday we studied that 3D series of d block element begins with scandium and ends with zinc. So this is the elements from 3D series: scandium, titanium, vanadium up to zinc. This is 3D series of d block element. So 3D series of d block element, 3D series of d block elements, 3D series of d block elements begins with scandium. 3D series begins with scandium and it's having the atomic number, that is Z is equal to 21, and ends with zinc having atomic number 30. So the noble gas preceding 3D series is argon. So noble gas preceding 3D series, it is argon. So argon having the atomic number 18 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. So this is the electronic configuration of argon. Argon having the atomic number 18 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. So calcium, it is the S block element. Calcium, it is the S block element of 4 period and its electronic configuration is, so calcium is S block element. Calcium is S block element and its atomic number is 20. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. So calcium, it is the S block element and this calcium, it is of 4th period of the modern periodic table. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.
Hence the next electron, hence the next electron, hence the next electron, that is 21 electron, that is 21 electron. So 21 electron in scandium, because scandium it is the next element after calcium. So hence the next electron, that is 21th electron in scandium, it enters into 3 orbital, enters into 3d orbital. So next electron, that is 21th electron in scandium, enters into 3d orbital. Thus the electronic configuration, of scandium, is 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, then 3d1 and 4s2. So next electron, it enters into 3d orbital. That's why configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 and 4s2. So see here, scandium having the symbol Sc, its atomic number is 21. So it's observed, its electronic configuration is electronic configuration of argon, and 3d1 4s2, 3d1 and 4s2. So this is the electronic configuration of argon. त्यामुळे इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये argon लिहिलेलं आहे, argonचा सिम्बॉल स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आणि व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय 3d1 4s2, 3d1 4s2. So electronic configuration of first element, that is scandium, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. So the first member of 3d series, that is scandium, having the electronic configuration as like this. So this electronic configuration also can be represented in another way. So this is the electronic configuration of argon. Therefore in square bracket argon, and outside the bracket 3d1 and 4s2. So the electronic configuration of elements of 3d series is given in this table. Electronic configuration of another elements of 3d series, it is given in this table. So scandium having atomic number 21, its symbol is Sc. Its expected electronic configuration, it is electronic configuration of argon, then 3d1 4s2, and observed electronic configuration, it is also same, that is electronic configuration of argon 3d1 and 4s2. The next member titanium having the symbol Ti, atomic number 22, its expected electronic configuration of argon, then 3d2 4s2, then electronic configuration of argon, observed electronic configuration 3d2 and 4s2. So here also the expected and observed electronic configuration, it is same. Then vanadium, expected electronic configuration and observed electronic configuration, here it is also same, 3d3 4s2, 3d3 4s2.
But in case of chromium, expected electronic configuration, it is 3d4 4s2. 1 2 3 4. Expected electronic configuration, it is 3d4 4s2 because incoming electron enters into 3d orbital. That's why expected electronic configuration is 3d4 4s2, but actual observed electronic configuration is 3d5, not 3d4 but 3d5 and 4s1. तर याच्या पाठीमागचं रिझन आपण नंतरच्या आर्टिकलमध्ये आपण स्टडी करूया. तर फक्त लक्षात ठेवा, क्रोमियमचं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे डिफरंट आहे. द नेक्स्ट मेंबर इट इज द मॅंगनीज. मॅंगनीज हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 25. इट्स एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन is electronic configuration of argon, then 3d5 and 4s2. 3d5 and 4s2. Then observed electronic configuration, it is also same. Then in case of iron, cobalt, nickel, in case of iron, cobalt and nickel, expected and observed electronic configuration, it is same. But again, last but one member, that is copper. In case of copper, expected electronic configuration is electronic configuration of argon 3d9 and 4s2. And its observed electronic configuration is electronic configuration of argon 3d10, not 3d9, 3d10 and 4s2, 4s1. That means there is difference in expected configuration and observed electronic configuration. Why these two differ from each other, we will study in next article. Then last member, it is zinc. Zinc having the atomic number 30. Then zinc having expected electronic configuration of argon 3d10 4s2, and observed configuration, it is same, electronic configuration of argon 3d10 and 4s2. तर इथं फक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये येणारा इलेक्ट्रॉन हा 3D मध्ये एंटर होणार आहे. त्यामुळे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन आहे. परंतु फक्त दोन ठिकाणी मात्र चेंज आपल्याला पाहायला मिळतो, तो आहे क्रोमियम आणि कॉपरमध्ये. तर क्रोमियममध्ये ॲक्च्युअल ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन हे इथं 3d4 होतं, परंतु 3d4च्या ऐवजी किती झाले 3d5. 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन इथे एंटर झालेला आहे, म्हणजे 3d5 झालं आणि इथं 4s2च्या ऐवजी काय झालं 4s1. त्यानंतर इथं कॉपरमध्ये सुद्धा दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. तर इथं येणारा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो येणारा इलेक्ट्रॉन 3d9 मध्ये एंटर तर झालेला आहेच, परंतु एक इलेक्ट्रॉन ह्या 4s मधला 3D मध्ये गेला, म्हणून ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन काय झालं 3d10 अँड 4s1. म्हणजे इथे एक डिफरन्स आहे. तर ह्या दोन एलिमेंट मध्ये एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन मध्ये का डिफरन्स आहे ते आपण नेक्स्ट आर्टिकल मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. तर अशा प्रकारे वेगवेगळे 3D सिरीज मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंटचं एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन आणि ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन वरती आपण थोडंसं नजर टाकली. इथं आपण थोडंफार ते स्टडी केलं. सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन it is clear that from this electronic configuration it is clear that zinc cannot be included in the transition series as it has completely filled n-1 d orbital in the elementary state, and in its common oxidation state +2 it has electronic configuration 3d10. Listen once again. From electronic configuration it is clear that, or it is concluded that zinc cannot included in transition series. Zinc cannot included in the transition series.
झिंक कॅनॉट इन्क्लुडेड इन द ट्रान्झिशन सिरीज. आता त्याचं रिझन काय? बिकॉज और ॲज it has completely filled it has completely filled n-1 d orbital n-1 d orbital n-1 d orbital in the elementary state, that is 3d 10 and 4s2, and in its common oxidation state plus 2, it has electronic configuration 3d10. That's why zinc cannot be included in the transition series. तर इथं ह्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये झिंक एलिमेंट जो आहे तो झिंक एलिमेंट आपण ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये इन्क्लूड करू शकत नाही. काय इन्क्लूड करू शकत नाही? तर झिंकमध्ये n-1 d ऑर्बिटल जे आहे n-1 d ऑर्बिटल म्हणजे 3d ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे. डी ऑर्बिटल जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करू शकतो? 10. तर याच्यामध्ये डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे. त्यानंतर Zn+2 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असेल तर त्याचं कॉन्फिगरेशन किती येतं? 3d10. म्हणजे इथं परत डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे. त्यामुळे आपण झिंकला आपण ट्रान्झिशन सिरीजमध्ये इन्क्लूड करू शकत नाही. अशाच पद्धतीनं ऑन द सेम ग्राउंड कॅडमियम फ्रॉम 4d सिरीज मधला कॅडमियम हा एलिमेंट किंवा मर्क्युरी फ्रॉम 5d सिरीज also cannot be considered as a transition element. तर कॅडमियम 4d सिरीज मधला एलिमेंट किंवा मर्क्युरी 5d सिरीज मधला एलिमेंट, तर ह्या दोन एलिमेंटच्या बाबतीत सुद्धा त्यांचं n-1 d ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे. त्यामुळे ते दोन एलिमेंट सुद्धा आपण ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये इन्क्लूड करून घेऊ शकत नाही. तर झिंक कॅनॉट बी इन्क्लुडेड इन द ट्रान्झिशन सिरीज. त्याचा आपण रिझन इथं आपण अभ्यास. सो other elements, for example copper in the elementary state having the configuration 3d10 and 4s1. तर कॉपर मध्ये सुद्धा कॉपर जर एलिमेंटरी स्टेट मध्ये असेल किंवा ग्राउंड स्टेट मध्ये असेल तर त्याचं कॉन्फिगरेशन सुद्धा किती आहे? 3d10 4s1. हे 3d ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे. बट कॉपर इन +2 ऑक्सिडेशन स्टेट, कॉपर जर +2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये असेल तर त्यावेळेस 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन लॉस होईल आणि 3d मधला एक इलेक्ट्रॉन लॉस होईल. म्हणजे काय कॉन्फिगरेशन येईल? 3d9. म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल कॉपर इन द एलिमेंटरी स्टेट that is 3d10 4s1 contains filled 3d orbital, but in +2 oxidation state it has partly filled d orbital 3d9 partly filled d orbital. Hence copper is the transition element. झिंक हा ट्रान्झिशन एलिमेंट नाही हे आता आपण स्टडी केली. तर त्याच पद्धतीने कॉपर मध्ये सुद्धा 3d10 कॉन्फिगरेशन आहे. म्हणजे इथं सुद्धा कॉपर मध्ये सुद्धा डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे. म्हणजे एलिमेंटरी स्टेट मध्ये त्याचं कॉन्फिगरेशन आहे 3d10 आणि 4s1. पर तो कॉपर +2 स्टेट मध्ये एक्झिस्ट होत असताना
कॉन्फिगरेशन काय तर 3D9 येतं, त्यामुळं कॉपरला मात्र आपण ट्रान्झिशन सिरीजमध्ये आपण इन्क्लूड करून घेऊ शकतो, परंतु झिंकला मात्र ट्रान्झिशन सिरीजमध्ये आपल्याला इन्क्लूड करता येत नाही. सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 4 series of D block elements. General electronic configuration of 4 series of D block elements can be represented as. आता ज्या 3 सिरीज आहेत, ज्या 4 सिरीज आहेत, तर त्या 4 सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला कसं लिहिता येईल बघा. So the general electronic configuration of 4 series of D block elements is as follows. आता पहिली सिरीज 3D सिरीज, तर 3D सिरीज जे आहे त्या 3D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला लिहायचं असेल तर कसं लिहू शकतो आपण. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एर्गॉन, देन 3D. या 3D मध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या 1 पासून 10 पर्यंत असेल. 3D 1 to 10 and 4s2. हे 3D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपल्याला असं लिहिता येईल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एर्गॉन 3D 1 to 10 and 4s2. अशाच प्रकारे जर 4D सिरीजचं आपल्याला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेझेंट करायचं असेल तर ते आपण असं लिहू शकतो. आता 4D सिरीजचा जवळचा नोबल गॅस एलिमेंट किंवा प्रिसिडिंग नोबल गॅस एलिमेंट आहे क्रिप्टॉन, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन. देन हिअर 4D, हिअर 1 to 10 and here 5s, here 5s 0 to 2. तर 4D सिरीजचं हे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं. त्यानंतर 5D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तर 5D सिरीजचा जवळचा नोबल गॅस एलिमेंट आहे, सो दॅट एलिमेंट इज झेनॉन, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ झेनॉन. त्यानंतर इथं 5D 1 to 10 अँड हिअर 6s 0 to 2 किंवा 6s2. इथं सुद्धा 5s 0 to 2 लिहिलंय, 5s 0 to 2 किंवा 5s2. त्यानंतर नेक्स्ट सिरीज ऑफ एलिमेंट दॅट इज 6D सिरीज. तर 6D सिरीजचं कॉन्फिगरेशन आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ. आता याचा प्रिसिडिंग नोबल गॅस एलिमेंट आहे रेडॉन. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ रेडॉन. त्यानंतर इथं 6D, इथं 1 to 10, त्यानंतर इथं 7s2. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ज्या काही ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या ज्या काही सिरीज आहेत, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 4 series of D block elements in the periodic table is as follows. तर 3D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 4Dचं, 5Dचं किंवा 6D सिरीजचं हे आहे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तर MCQ साठी हे आपल्याला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. सो हिअर वी फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सिरीज ऑफ D block elements. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण डिटेलमध्ये स्टडी केल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट आर्टिकल आपल्याला स्टडी करायचं आहे, अँड दॅट आर्टिकल इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर. मगाशी मी तुम्हाला बोललेलो होतो, तर क्रोमियम आणि कॉपर, क्रोमियम आणि कॉपर यांचं एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वेगवेगळं असलेलं पाहायला मिळतं. बाकीच्या एलिमेंटमध्ये एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आहे, परंतु क्रोमियम आणि कॉपर यांचं मात्र एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे वेगवेगळं आहे. त्याचं रिझन आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो लेट स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर. So this table indicates
expected electronic configuration of chromium. This table indicates expected electronic configuration of chromium and copper. Expected electronic configuration of chromium and copper differs from observed configuration. This can be explained on the basis of concept of additional stability associated with completely filled and half filled shells. तर हे इथं क्रोमियम आणि कॉपर यांचं एक्सपेक्टेड आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे वेगवेगळं आहे. तर हे एक्सप्लेन करायचं झालं तर कशाच्या आधारे आपण एक्सप्लेन करू शकतो? ऑन द बेसिस ऑफ कन्सेप्ट ऑफ ॲडिशनल स्टॅबिलिटी associated with completely filled and half filled subshells. तर completely filled आणि half filled subshellची जी काय स्टॅबिलिटी असते त्या स्टॅबिलिटीच्या आधारे आपण एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे वेगळं का आहे ते आपण एक्सप्लेन करू शकतो. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर, it can be explained on the basis of concept of additional stability associated with completely filled and half filled subshells. So completely filled subshells like completely filled subshells like completely filled subshells like completely filled subshells like S2, then P6, then F14 or D10 and half filled subshells like half filled subshells like S1, then P3, then D5 and F7 has extra stability. तर सबशेल कम्प्लिटली फिल्ड असेल. आता यस सबशेल जे आहे तर यस सबशेलची मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करण्याची कॅपॅसिटी आहे 2. S2 पी सबशेल मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन किती अकोमोडेट करू शकतो? 6. F14 किंवा D10 किंवा हाफ फिल्ड सबशेल्स घेतले, यस ची कॅपॅसिटी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करण्याचे, हाफ फिल्ड सबशेल म्हणजे 1. पी ऑर्बिटल किंवा पी सबशेल किती इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करू शकतं? 6. आणि हाफ फिल्ड सबशेल किती असणार आहे? P3 कॉन्फिगरेशन असेल. किंवा डी ऑर्बिटल जास्तीत जास्त 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करू शकतो आणि हाफ फिल्ड सबशेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? 5. किंवा F ची कॅपॅसिटी आहे 14, जर 7 असेल तर ती हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी. तर अशा प्रकारचं कम्प्लिटली फील्ड स्टॅबिलिटी किंवा हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी असेल तर ते एलिमेंट हे स्टेबल असतं. तर कम्प्लिटली फील्ड सबसेल जर कम्प्लिटली फील्ड असेल किंवा सबसेल जर हाफ फील्ड असेल तर त्याच्याकडे एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी असते. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D series is 3D 1 to 10 and 4s2 with exception of chromium and copper. The general electronic configuration. The general electronic configuration.
So the general electronic configuration of elements of 3D series 3D series is 3D 1 to 10 3D 1 to 10 4s2 3D 1 to 10 4s2 with exception of chromium and copper. तर 3D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे 3D 1 to 10 4s2. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. परंतु हे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अशा प्रकारचं मात्र आपल्याला आढळत नाही. त्याला अपवाद आहे. कोणामध्ये? क्रोमियम आणि कॉपरमध्ये. तर आता क्रोमियम आणि कॉपरमध्ये अशा प्रकारचं कॉन्फिगरेशन आपल्याला आढळत नाही. ते का ते आपण स्टडी करूया. सो 3D and 4s orbitals are close in energy, and in order to give extra stability, last electron instead of entering in 4s orbital occupies 3 orbital. Therefore their configuration is different. Listen once again. So 3D and 4s orbital, the 3D and 4s orbital, 3D and 4s orbital. So 3D and 4s orbital are close in energy. तर 3AD आणि 4s ऑर्बिटलची एनर्जी ही जवळपास सेम आहे. क्लोज इन एनर्जी म्हणजे नियरली सेम आहे. जास्त त्यांच्यामध्ये डिफरन्स नाही. अँड इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी in order to gain extra stability. So in order to gain extra stability, last electron instead of entering in instead of entering or occupying, last electron instead of occupying 4s orbital occupies 3D orbital. तर 3D आणि 4s ऑर्बिटलची एनर्जी ही जवळपास सेम आहे. मग एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी ह्या क्रोमियम आणि कॉपरमध्ये काय होते तर लास्ट इलेक्ट्रॉन हा 4s ऑर्बिटलमध्ये एंटर व्हायच्या ऐवजी तो कुठे एंटर होतो 3D ऑर्बिटलमध्ये एंटर होतो. मग आता 3D ऑर्बिटलमध्ये एंटर झाल्यामुळं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं होईल बघा. Therefore electronic configuration of chromium of chromium. So electronic configuration of chromium is electronic configuration of argon.
electronic configuration of argon, then 3d5 and 4s1 instead of electronic configuration of argon 3d4 and 4s2. तर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी शेवटचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो शेवटचा इलेक्ट्रॉन 4s मध्ये एंटर न होता तो कुठे एंटर होतो 3d5 मध्ये एंटर होतो 3d मध्ये एंटर होतो. ऍक्च्युली तो शेवटचा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल मध्ये एंटर व्हायला पाहिजे होता, परंतु s ऑर्बिटल मध्ये तो एंटर न होता तो कुठे एंटर होतो 3d ऑर्बिटल मध्ये एंटर होतो. म्हणून s ऑर्बिटल मध्ये फक्त एकच इलेक्ट्रॉन आणि 3d मध्ये मात्र 4 च्या ऐवजी किती होतील 5 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अचीव केली. म्हणजे क्रोमियम जे आहे ते क्रोमियम हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अटेंड करण्यासाठी शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो शेवटचा इलेक्ट्रॉन 4s मध्ये एंटर न होता 3d मध्ये एंटर झालेला पाहायला मिळतो. अशाच पद्धतीनं अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर इज. आता क्रोमियमनं हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अचीव केली. आता हा जो कॉपर आहे तो कॉपर फुल स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे एंटर करतो तो 3d मध्ये एंटर करतो. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर ऍक्च्युअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं होते, त्यामुळं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ argon, then 3d10 and 4s1 instead of electronic configuration of Ar, then 3d9 and 4s2. म्हणजे एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन हे पाहिजे होतं, परंतु कॉपर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी येणारा इलेक्ट्रॉन हा 4s मध्ये एंटर न करता तो कुठे एंटर होतो तर 3d ऑर्बिटल मध्ये एंटर होतो. त्यामुळे 4s1 आणि 3d10 अशा प्रकारचं ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन असलेलं पाहायला मिळतं. सो हिअर वी फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर. तर परीक्षेमध्ये याच्यावरती 2 मार्कला किंवा 3 मार्कला याच्यावरती बऱ्याचदा प्रश्न विचारलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर. क्रोमियम आणि कॉपरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सप्लेन करा. तर आपल्याला त्यावेळेस अशा प्रकारे त्याचं एक्सप्लेनेशन देता येईल. एक्सप्लेनेशन करत असताना कम्प्लिटली फील्ड सबशेल किंवा हाफ फील्ड सबशेल जे असते त्यांच्याकडे काय असते एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी असते हे सांगावं लागेल. सो कम्प्लिटली फील्ड सेल and half filled subshell having the extra stability. So the general electronic configuration of elements of 3D series. 3D series general electronic configuration कशा प्रकारचा आहे ते सांगावं लागेल. 3D 1 to 10 and 4s2 with exception of chromium and copper. कॉपर आणि क्रोमियम हे 2 एलिमेंट्स सोडले तर बाकीच्या एलिमेंटचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अशा प्रकारचं असलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. मग क्रोमियम आणि कॉपरमध्ये ते तसं आढळत नाही, तर त्याचं रिझन आपण इथं स्टडी केलं. तर स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी क्रोमियम असेल किंवा कॉपर असेल तर तो काय करतो येणारा इलेक्ट्रॉन हा 3D मध्ये एंटर करतो. त्यामुळे 4s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन न राहता 4s1 अशा प्रकारचे इलेक्ट्रॉन येतात तिथं. म्हणजे क्रोमियम मध्ये सुद्धा 4s1 आणि कॉपर मध्ये सुद्धा 4s1. तर हे अशा प्रकारे क्रोमियम आणि कॉपर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी तर अचीव करत असलेले आपल्याला पाहायला मिळते. सो हिअर वी फिनिश्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D series of d block elements.
तर आपण 3D सिरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंटचं डिटेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ह्या आर्टिकलमध्ये आपण स्टडी केलं. तर परत एकदा आपण याच्यावरती थोडीशी रिव्हिजन आपण करूया. तर आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये नवीन टॉपिक स्टडी करायला स्टार्ट केला होता, ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. तर ह्या दोनपैकी आपण सुरुवातीला ट्रान्झिशन एलिमेंटचा आपण स्टडी करतोय. सो इन द इंट्रोडक्शन वी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स, or why D block elements are called as transition elements. So we studied the reason behind it. After that we studied position of transition element in the periodic table. Then we just started to study electronic configuration of 3D series in yesterday's video. So in today's video we completed this discussion, that is electronic configuration of 3D series of D block elements. तर 3D series मधला पहिला जो एलिमेंट आहे तो पहिला एलिमेंट आहे स्कँडियम. सो 3D series it begins with scandium and ends with zinc. तर ह्या 3D series मध्ये किंवा याच्या जवळचा नोबल गॅस एलिमेंट कुठला आहे? आर्गॉन. तर आर्गॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 18 and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. So noble gas preceding this 3D series is argon and its electronic configuration is as like this. तर आता या 3D series मधला पहिला मेंबर आहे स्कँडियम. मग स्कँडियमच्या अगोदरचा जो एलिमेंट आहे तो आहे कॅल्शियम. सो कॅल्शियम इट इज द S block element. Its atomic number is 20 and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2. तर स्कँडियमच्या अगोदरचा हा कॅल्शियम एलिमेंट आहे, त्या कॅल्शियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अशा प्रकारचं आहे. हेन्स द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन म्हणजे पुढचा जो 21वा इलेक्ट्रॉन आहे 21th इलेक्ट्रॉन इन स्कँडियम इट एंटर्स इनटू 3D ऑर्बिटल. कारण तो 4s ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल झाले. त्यामुळे नेक्स्ट ऑर्बिटल जे आहे ते ऑर्बिटल कुठला आहे? 3D ऑर्बिटल. म्हणजे 21वा इलेक्ट्रॉन हा 3D ऑर्बिटलमध्ये एंटर करेल. म्हणून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्कँडियमचं कसं झालं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 अँड 4s2. म्हणजे येणारा इलेक्ट्रॉन कुठे एंटर झाला? ह्या 3D मध्ये एंटर झाला, 3d1. किंवा हेच आपण शॉर्टमध्ये असं लिहू शकतो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गॉन 3d1 अँड 4s2. त्यानंतर मग अशाच प्रकारे पुढचे जे एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंटच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनवरती आपण नजर टाकली. तर एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोन एलिमेंट सोडून सगळ्यांचं सारखं असलेलं पाहायला मिळेल. तर फक्त दोन अपवादात्मक एलिमेंट आहेत, एक आहे क्रोमियम आणि एक आहे कॉपर. तर क्रोमियम आणि कॉपर मध्ये मात्र येणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो येणारा इलेक्ट्रॉन काय होतो? तर तो येणारा इलेक्ट्रॉन हा 3D मध्ये एंटर होतो, 4s मध्ये एंटर होत नाही, किंवा 4s मधला इलेक्ट्रॉन त्या 3D मध्ये एंटर होतो. म्हणजे हे दोन एक्सेप्शन आपण स्टडी केले. मग त्याच्या पाठीमागचं रिझन आपण अभ्यासलं. तर क्रोमियम आणि कॉपर मधलं ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इट इज डिफरंट. सो द रिझन बिहाइंड इट इज टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी देर इज चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर. तर एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन ज्या प्रकारचं आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं कॉन्फिगरेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वेगळं पाहायला मिळतं. का? तर हे दोन एलिमेंट स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी येणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो येणारा इलेक्ट्रॉन परत त्या 3D ऑर्बिटलमध्ये एंटर होतो आणि मग कम्प्लिटली फील्ड स्टॅबिलिटी किंवा हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी त्यांना अचीव करता येते. त्यामुळं
थोडासा डिफरन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. किंवा आपण 3D सिरीज, 4D सिरीज, 5D सिरीज आणि 6D सिरीज यांचे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा आपण स्टडी केले. So after finishing electronic configuration of 3D series of D block element, now today we are going to stop here. Thank you.